ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅದು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಇಂತಹ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೈನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾಲೆಡ್ಜು, ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ನ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೈ ಬ್ರೈನ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನೀಶ್ ಬಹಿತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. Thank you. So what is this Train My Brain? Okay, so Train My Brain is my business name, and basically it's all about helping people. My main talk is around Ikigai, helping people understand their purpose in life, unpacking their gift. And I do certain programs under the banner of Train My Brain. So Ikigai is one of them. Then I have my own signature meditation program called as 3-6-9-12 meditation program. And the third one is brain mapping. So I do brain mapping, meditation, and Ikigai. That's all Train My Brain is all about. Okay, as I see here, there are so many steps included in this process. Yes. So brain mapping, meditation, Ikigai. What is Ikigai? Because many of us are not aware of this term actually. Okay, so Could you Ikigai, please explain? yeah, for sure. So Ikigai is a Japanese word, and it is all about helping people understand their purpose in life. Their reason for being. Why do they wake up in the morning? Like, why should I get up in the morning? The whole idea is, if you know your purpose, it becomes very smooth. Your journey becomes very smooth. Like all 7 days you feel like you're not working because you're just enjoying life. It's a very joyful sort of an experience. So my whole idea is that I help people design their life. My whole idea of running Train My Brain and this program is that they connect more to their heart rather than their head, you know. So listen more to your heart and silence your head. So that's basically what it is all. So how did this idea or concept emerge? What's your background? Sure. Okay, so that's a very good question. So I will just go back in 2002. I completed my chartered accountant CA degree, and then after completing that I got into job environment. I felt very irritated, frustrated when I was starting off my career. I changed about 6 jobs in a span of 9 months, and I was trying to figure out like what I really want to do. There was this quote which I read somewhere by Mark Twain, that there are 2 most important days in your life. One is when you're born, and second is when you find out why you were born in the first place. So the why part is the Ikigai, and that's how I got into self-discovery mode. I went into a lot of meditation program, and then I just realized that, you know, there is something else which I can do in this world. So today I inspire people to lead a beautiful life. I inspire people to live by design, not by default. And I want them to be joyful at all the time. So that's my purpose basically. ಈ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, ಸಚ್ ಪೀಪಲ್? So if I have understood, I don't speak Kannada, but if I have understood your question, it's like people are going through a mechanical sort of a life. They are stressful. How do you come out of that sort of a rut life? So I strongly suggest that going through some sort of a meditation program really helps you declutter, really helps you bring some more clarity in your life,
And the more you do that, because I personally feel that all your questions, solution for all your questions is within you, and you simply have to make it come out of your system and let it happen naturally. And meditation is a beautiful sort of a tool. You take any meditation, I have designed one meditation program, but you can do any meditation program that will help you. It will also lower down your stress level, and it is also going to give you a different perspective about life. There is second thing which I really want to add is do travel a lot. Travel, so I have been to 41 countries so far, and I'm a rider, so I ride my bike, and I have completed 26 states of India on my bike, and I usually do solo travel. When you do that, it also helps you look at different cultures from different perspective. It broadens your mindset. So travel in and travel out. Well, when it comes to self-introspection, meditation and yoga and all these things, not many people pay attention to it or think it's important. So how essential is it to such people, and who all you train, where do you train, what is the platform your services are provided? Beautiful. So I personally feel that everyone has to go through that journey at some point of time in their life. Even if you are 25, or even if you are like a 18-year-old, or if you are 55-year-old, somewhere down the line you will feel that you need something else in your life. You need to do something else. It's not giving that sort of a spark. So the sooner you get to know that, you can build a beautiful sort of a life. In terms of programs, I do it online, offline. I do it for corporates, I do it for educational institutions, for students, for faculties, and I also do personal one-on-one sessions. I have been doing sessions across India and also overseas in Dubai, US, Australia, I do offline, online sessions all over the places. So what's the outcome of it, and how's your clients' response and feedback? In simple term, outcome is there is a smile on their face. Once the session is done, they feel like, oh wow, there is something which I'm made to do, and you have actually helped me. Second is you can also see in their eyes just lit up like anything. Third is they feel more peaceful, more calm, because the chaos is gone from their life, once they do the meditation. So it becomes very peaceful and calm. Imagine that you know that you are an excellent painter, okay? And you know that you can also get paid for your painting, okay? And you also know that you love to paint. Imagine your life, because you are earning, you are joyful all the time, and you are also skilled. And that is basically what Ikigai is all about. So, yeah. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫಿಂದ ಈಚೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ, ಆಸೆಗಳಿದೆ, ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ನೀವು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಚ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you. Thanks a lot. ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅನೀಶ್ ಬಹೇಟಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 4D ಮತ್ತು 8D ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 3, 6, 9, 12 ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತೊಗೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಕಿಗಾಯ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಜಾಪನೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಡೀಪ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 4 years. And he is conducting sessions all across India as well as outside in Dubai. He has worked earlier in Australia also. So he conducts across the globe and he has been honored. ಅವ್ರನ್ನ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರ್ವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಅರುಣ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಪರ್ವ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ವಿತ್ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನೀಕ್ ಬುಕ್ಸ್. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್, ಯೂನೀಕ್ ಬುಕ್ಸ್, ವಿಂಟೇಜ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋರಿಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಥಾಟ್ಸು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೀಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದ್ರ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಂದರೆ ಮೆಷಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಸ್ ಕಡೌನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆದರ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಫಾ ಲೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾ ಲೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಡೇರೀಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮೇಡಮ್? ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಅಂದರೆ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯೂನೀಕ್, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಅಂದರೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಲೈಕ್ ಜನರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಲೆಗಳು ಅದು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು, ಬಟ್ ಯಾರನ್ನ ನಂಬೋದು, ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲು? ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೀಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತರ್ತೀವಿ. ಇದು ದೋಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ್, ಇದು ತೀನ್ಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ನೇಪಾಳ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸೀಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸೀಸನ್ಡ್ ದೋಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ್ ಬೀಡ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸೀಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇದು ದೋಮುಖಿ, ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮುಖಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಂ, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಥೆಂಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಜನರವ್ರಿಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರಾಕ್ಷ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲ, ಕರಂಗುಲಿ ಮಾಲ, ತುಳಸಿ ಮಾಲ, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಶಂಖದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮೀಶೋನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಝೆಪ್ಟೋ, ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಲ್ಕಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ, ಉಡುಪಿ, ಹೊರನಾಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪ್ಲೈಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಪುಣೆ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ಇವಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬುಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2.5 years ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ದರ್ಭೆ ಚಾಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದರ್ಭೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇದು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ದರ್ಭೆನ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. ಈ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಪೂಜೆಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾವೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ
ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೀಲರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲೂ ಹೊರತಂದಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಏನೋ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜನನೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ಮಾಲೆ ಹಾಕೋ, ದರ್ಬೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಥರದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ವುಲನ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಮಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪೆ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವುಲನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಕೂಡ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರನೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ. ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾಪೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬುಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ ಲೆದರ್, ಅನಿಮಲ್ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೌಂಡರ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬರೀಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಸವಾದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.